കർത്താവായ യേശുമിശിഹ, നിന്നെ പ്രസവിച്ച മറിയാമും നിന്നെ മാമോദീസ മുഖ്യ യൂഹാനോനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. നിൻ മാതാവ് വിശുദ്ധന്മാർ എന്നിവർ പ്രാർത്ഥനയാ സ്വർഗപിതാവിനേകസുതാ വചനമതാം രാജാധീശാദീനെ വാഴ്ത്തും ഞാൻ. സകലമത പ്രതിരഹിതാകാരുണ്യത്താൽ മാർത്തൻ സ്വർഗത്തിനു മുഴുവൻ ജീവനതും രക്ഷയുമേഘാനായി വിവലദസുജിയൻ നീവായുള്ള മഹിമാവിയലും ദൈവജനത്രീ കന്യകയാം മറിയാമീനു ഹേരമറിഞ്ഞി മാനവനായി ക്രൂശിതനായ ഞങ്ങൾക്കുടയോനാം മശീഹ നിജമൃതിയാലിവത്താൻ മൃതിയെ മെതിച്ചു നിഹനിച്ചോനി അപരിപാവന തൃത്വൈക സുവിതാവോടൊപ്പം ജീവനരും സഹിതം വന്ദിതനി പരികീർത്തിതനി കൃപ ചെയ്യണം. ദൈവമേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കുറിയേലായിസോൻ, കുറിയേലായിസോൻ, കുറിയേലായിസോൻ. ഭൂവിലശേഷം ദൈവത്താൽ പ്രേരിതരായ
സ്ലീഹന്മാർ പോയി ജാതികളിടയിൽ ഭൂതല സീമയതോളം നല്ലവെങ്കേലോ കൈക്കൊള്ളുവോ ഒക്കെയോ ഭാഗ്യമിത് അറിയിച്ചു സ്വർഗമഹാരാജ്യം. The reading is from the Acts of the Holy Apostles. Habibai Barkimor. Glory be to the Lord in the apostles, and mercy be upon us forever. Acts chapter 5, verses 17 to 32. But the high priest rose up, and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in the common prison. But at night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life." And when they heard this, they entered the temple at daybreak and taught. Now the high priest came, and those who were with him, and called together the council and all the senate of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, they did not find them in the prison, and they returned and reported, "We found the prison securely locked, and the sentries standing at the doors. But when we opened it, we found no one inside." Now when the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were much perplexed about them, wondering what this would come to. And someone came and told them, "The men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Then the captain with the officers went and brought them, but without violence, for they were afraid of being stoned by the people. And when they had brought them, they set them before the council. The high priest questioned them, saying, "We strictly charged you not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed, by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him." Habibai Barkimor. പൗലോസ് ലീഹ ധന്യൻ ചൊൽകേട്ടേ ദേവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറിയിച്ചതിനെതിരായി വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ചാൽ വാനവനെങ്കിലുമാതൂതേ താനേൽക്കും സഭയിൻ ശാപം പലതരമുപദേശങ്ങളഹോ പാരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു ദൈവത്തിനുപദേശം അവസാനിപ്പിപ്പോൾ ധാന്യം. The reading from the first epistle of St. Paul, the apostle to the Corinthians. Ahai Barakamor. Glory be to the Lord of the apostles, and may his mercy be upon us forever. 1 Corinthians chapter 2, verses 14 to chapter 3, verse 9. The unspiritual man does not receive the gifts of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual man judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? We have the mind of Christ. But I, brethren, could not address you as spiritual men, but as men of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food. For you were
for you are not ready for it. And even yet you are not ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh, and behaving like ordinary men? For when one says, I belong to Paul, and another, I belong to Apollos, are you not merely men? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are equal, and each shall receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers, for we are God's field, God's building. Aha, Barakamor. ബലികളാണ് ചേരിടുവേ കർത്തൃ പ്രാകാരേന കാഴ്ചയുമായി കർത്തനെ സ്തുതി നടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും ഉണക്കത്തോടും ചെവിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗം വായിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമാകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ ശുദ്ധമുള്ള എവങ്കേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ മോർ മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയതായ രക്ഷാ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വന്നവനും ഒരുവാനിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെടുവനാകുന്നു. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനായ സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുടെ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിൽ നിന്ന് ജഡം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹാ തമ്പുരാന്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് ഇപ്രകാരം ഇവ സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. The Gospel according to Saint Matthew, chapter 16, verses 5 following. When the disciples reached the other side, they had forgotten to bring any bread. Jesus the Lord said to them, "Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." They discussed it among themselves, saying, "We brought no bread." But Jesus the Lord, aware of this, said, "O men of little faith, why do you discuss among yourselves the fact that you have no bread? Do you not yet perceive? Do you not remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets you gathered? Or the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets you gathered? How is it that you fail to perceive that I did not speak about bread? Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." Then they understood that the Lord did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംപ്രീതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സത്യേക ദൈവത്തിരുനാമത്തിൽ എനിക്ക് സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ ഇന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമീൻ. Respected parents and my dear brothers, sisters, and children in Christ, it gives my heart a lot of joy to be able to see the church being utilized by all of you, that the numbers of people coming continues to be consistently around the maximum that's allowed, and it gives me great joy before God's presence. May God continue to help us to come and worship Him in His presence. As we know, we are in the season of the eschatology. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ
പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആരാധന വർഷത്തിൽ യുഗാന്ത്യകാലത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. യുഗാന്ത്യകാലത്തിലെ 2-ാം ഞായറാഴ്ചയാണിന്ന്. സ്ലീബാ പെരുന്നാളിന് ശേഷം വരുന്ന 2-ാം ഞായറാഴ്ച. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. We are hoping to discuss and learn and meditate on during this period of eschatology, Yugandhyagalam, this time when we meditate on the second coming of the Lord. We are going to be thinking about things that are at the door, things that are at the door. And the first thing we remembered last Sunday as being at the door is sin. എന്താണ് ആദ്യമായി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നത്? പാപം വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു. ആ പാപത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ആ പാപം നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല. ആ പാപത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നോടാകുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ കീഴടക്കണം. The desire of that sin is towards me, but I must overcome it. And we discussed the difference between Cain and Abel, why Cain's sacrifice was not acceptable to God and why Abel's was acceptable. We talked about how it's because of Cain was a man of passions. Cain was somebody who was so overcome with his weakness that he did not attempt to overcome them even when he came before the presence of God. തന്നിലുള്ള പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ, അതിനെ കീഴടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആരാധനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ആരാധന കുർബാനയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോലും അതിനെ കീഴടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കാത്ത കായേന്റെ ബലി സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന കർത്താവ് കായേനെയും സ്വീകരിച്ചില്ല. ഹാബേലിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം എന്തിനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്? ഹാബേലിന്റെ ബലിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം ഹാബേലിൽ പ്രീതിപ്പെട്ടു. ഹാബേലിലും അവന്റെ ബലിയിലും പ്രീതിപ്പെട്ടു. നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ദൈവാരാധനയ്ക്കായി എടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിലും നമ്മുടെ ബലിയിലും പ്രീതിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ഒരുക്കം, ഒരു സമർപ്പണം, നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം, അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മളോടാകുന്നു. നമുക്കതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതായ ബോധവും ആ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു. And so when you go when you study scripture, if you go through the door of sin, then there is another door that comes. പിന്നെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ എന്താ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നത്? പാപത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത് പാപത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നതാ? മരണം. അല്ലേ? പാപത്തിന് ശമ്പളം മരണം. പാപത്തിന്റെ കതക് തുറന്ന് പാപത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നത് മരണമാണ്. പരിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരുടെ നടപ്പ് പുസ്തകം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ വളരെ നമ്മളൊരു പക്ഷേ അധികം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ്, ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിനകത്ത് മരണം വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ് ശ്ലീഹ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു പക്ഷേ ആ സംഭവം സുപരിചിതമായിരിക്കാം, എങ്കിലും ആ വേദവാക്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം. Acts of the Holy Apostles, chapter 5, verse 9. It says, "Hark," or listen, or look. Hark. "The feet of those that have buried your husband are at the door, and they will carry you out." Immediately she fell down at his feet and died. Hark, listen. "The feet of those that have buried your husband are at the door, and they will carry you out." Immediately she fell down at his feet and died. ഇതാ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കുഴിച്ചിട്ടവരുടെ കാൽ വാതിൽക്കൽ ഉണ്ട്, അവർ നിന്നെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവൾ അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു, പ്രാണനെ വിട്ടു. എന്താ സംഭവം? ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. ഈ വാക്യം ആരാ പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നു. ആരോടാ പറയുന്നേ? സഫീറയോട് പറയുന്നു. ആരാ ഭർത്താവ്? സഫീറയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരെന്നാ? അനന്യാസ്. അനന്യാസിന്റെയും സഫീറയുടെയും കഥ നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണ്. ആദിമ സഭയിൽ there's a wonderful repeated theme that's in the Acts of the Holy Apostles, especially in the description of the early church. When you look at chapter 4, verse 32, it says, "Now the company of those who believed were of one heart and soul.
And no one said that any of the things which he possessed was his own, but they had everything in common. വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായിരുന്നു. ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായിരുന്നു. തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല. സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു. സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന എല്ലാവരും, there are people who are coming from various walks of life, some who are very rich, some who are poor, it doesn't matter. Whatever they have, they're selling it and they're bringing it and they're putting it not in the hands of the apostles. അതിന് തന്നെ ഒരു പ്രസംഗമാണ്. It doesn't say that they give it to the hand of the apostles. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് മുഴുവൻ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു. കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു. കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതും കാൽക്കൽ വെക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കുവാനാണോ കാൽക്കൽ വെക്കുവാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും കൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിനൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ബന്ധമുണ്ട്. കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ബന്ധമുണ്ട് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ കാൽക്കൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും അതല്ല. കാൽക്കൽ വെക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സബ്മിഷൻ, ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സറണ്ടർ. അല്ലെ, ആയുധം, ഞാനൊരു യുദ്ധം ഒരാളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ when I admit defeat, I don't give my weapon into the hand of my oppressor or the one who has defeated me. I lay the weapon down at his feet. It is an act of surrender. It is different. It is different. It is that I am saying I am utterly powerless. I am utterly without anything. I need God's help. I need the help of the person that I am giving this to. That's a different subject. Well, God willing, we have other opportunities we can talk about that. What it means to give to the hand versus putting it at the feet. And so these people are coming. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും പുതുതായിട്ട് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് സഭയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു കപ്പിള്, അനന്യാസും സഫീറയും. അവർക്കും ഒരാഗ്രഹം, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മിടുക്കന്മാരാകുക. സഭയിൽ കണ്ടോ, ബർണബാസ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റവർ ചെയ്യുന്നു, ഇവർ ചെയ്യുന്നു, ഇവരെല്ലാം ചെയ്ത് ഇവർക്കെല്ലാം എല്ലാവരും വന്ന് വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല പേരെടുക്കുക ഇവരെല്ലാം. അനന്യാസും സഫീറയ്ക്കും ഒരാഗ്രഹം, ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു സ്ഥാനം വേണം, ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു സ്ഥാനമാനം വേണം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളും വിൽക്കാൻ പോവാം. പക്ഷെ വിറ്റ് വന്നേച്ച് ഒരു പങ്ക് മാറ്റി വെക്കുക. എന്തിനാ അവരൊരു പങ്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത്? എന്തിനാ പറഞ്ഞു? എന്തിനാ? In case this whole thing is a hoax, in case this Jesus is not real, in case this doesn't work out, ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാൻ ഔട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും don't put all your eggs in one basket. എല്ലാം മുട്ട മുഴുവൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെക്കരുത്. കാരണം ആ പാത്രം താഴെ പോയാൽ മുട്ട മുഴുവൻ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അനന്യാസും സഫീറയും പറയാ, എന്റെ പ്രത്യാശയും എന്റെ ജീവന്റെ ഉറവിടവും മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിലാണെന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വളർച്ച എനിക്കില്ല. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പിന്നെ പറയുന്ന നമുക്കൊരു പിടിവള്ളികൾ അല്ലെ, ചില കംഫർട്ട്സ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗ്യാരണ്ടീസ് വേണം. So I'm not going to invest my whole future in the Lord in case this happens to be a hoax, in case if this is just a fashion, a fad, a passing fancy. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസയും കൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നാ എടുക്കും? നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ മണ്ടന്മാരാകുന്നില്ല. So we will still get the name among the congregation but still have a backup plan. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനന്യാസും സഫീറയും, but a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property. And remember, it's not even everything that they have, a piece of property. They must have been very rich. So they sold a piece of property, and with his wife's knowledge, that's important. Why is it saying that? It's pointing to the responsibilities between spouses in marriage. തൻ്റെ ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സാരയില്ല, ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. With his wife's knowledge, what did Ananias do? With his wife's knowledge, he kept back some of the proceeds and brought only a part and laid it at the apostles' feet. ആരാധനയിൽ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ
ഒരേ ആരാധന. ബർണ്ണബാസിന്റെ ആരാധനയും അനന്യാസിന്റെ ആരാധനയും പുറമെ ഒരേ ആരാധനയാണ്. ബർണ്ണബാസും ഉള്ള സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസ്തലന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുന്നു, അനന്യാസും സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസ്തലന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ വിചാരങ്ങളെ വിധിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ്, ദൈവ ആത്മാവ്, ആരാധനയുടെ സത്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ സത്യമില്ലാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും വിശുദ്ധിയില്ലാതെയും വരുമ്പോൾ അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ്. There is a spirit of God that judges our hearts when we come for worship. That spirit knew that there was deception in this sacrifice, in this qurban. There was deception. Intentions clear അല്ലായിരുന്നു, intentions pure അല്ലായിരുന്നു. പരിശുദ്ധനായ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ ഫോട്ടോയിൽ ധൂപം വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരും, വളരെ മറ്റുള്ള പരിശുദ്ധന്മാരെ പോലെ ആ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഈക്വൽ പ്രോമിനൻസിൽ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാ ഉണ്ട്? സഹദ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ സർപ്പവും ഉണ്ട്, കുതിരയും ഉണ്ട്. 3 തലങ്ങൾ. സഹദ സ്വർഗം, കുതിര ഭൂമി, സർപ്പം പാതാളം. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കഥ. There's a story about a lady who in a church that's dedicated to Saint George. Every day she would come after Kaimuth and would go touch the feet of the Saint George the martyr, make the sign of the cross, kiss the feet, do all those. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ പാമ്പിന്റെ കയ്യിലും കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ട് കുരിശു വരിക്കും. So the priest noticed this and said, why are you doing this? Why is it the saints is okay, you touch and make the sign of the cross, Christ dwells in them, but why are you touching the serpent and worshipping the serpent and praying to the serpent also? അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, അതെ അച്ഛാ, ഈ സ്വർഗത്തിൽ സഹതായുണ്ട്, നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ കൂട്ടായിട്ട് സഹതായ ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഇൻ കേസ് നരകത്തിൽ പോയാൽ അവിടെയും നമുക്കൊരു പിടി വേണ്ടേ? ഇൻ കേസ് നരകത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു പിടി വേണ്ടേ? ഇൻ കേസ് ഐ ആം കണ്ടemned to hell, should I not have friends there also? This is the attitude that we have sometimes in our Christian life, in our Christianity. It might not be as blatantly as shown, but when we approach God, we always have this thing of keeping back. പുറത്തോട്ട് അല്പം മാറ്റി വെച്ചേച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അനന്യാസിന്റെ സഫീറയുടെയും പ്രവണതയായിരുന്നു. And so Saint Peter says to them, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? വാക്കുകൊണ്ട് നുണ പറഞ്ഞോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, വാക്കുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇതിന്റെ മുൻപിൽ പിശാച് ഒരു പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോ? ഇല്ല. It is the thought in his mind the devil came, his inclination, അവന്റെ പാപമയമായ സ്വഭാവത്തിൽ പണത്തോടുള്ള ആർത്തി അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പിശാച് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് വരരുതെന്ന് അവൻ പറയത്തില്ല, കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിശാചാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. The devil will never come and say, do not go and pray, do not go to church, do not fast. Then he'll say compromises. See, not that much. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വേണ്ട. കുഞ്ഞുങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ മദ്ബഹായ ആരാധനയ്ക്കായി വരുന്നവര് എല്ലാ ദിവസവും എന്തിനാ പോകുന്നത്, എല്ലാ നോമ്പും എന്തിനാ നോക്കുന്നത്, എല്ലാ ബുധനും വെള്ളി എന്തിനാ നോക്കുന്നത്, എല്ലാ കൊമ്പടിയിലും എന്തിനാ വേണ്ടേ, എല്ലാം എന്തിനാ വേണ്ടേ? അല്പം മാറ്റി വെക്കാൻ. ഇത് പിശാച് വന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പറയുന്ന ഒരു വചനമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അതിനെ അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും നിലത്തിന്റെ വില കുറെ എടുത്തു വെപ്പാനും സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം, അതിനകത്ത് ആ വാക്ക് നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയത് എന്ത്? പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന അവന്റെ സിംഹാസനമാകുന്ന എന്റെ ഹൃദയം ആര് കൈവശമാക്കും? പിശാച് കൈവശമാക്കും. പാപം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ ഹൃദയത്തെ കൈവശമാക്കാതെ എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഡിഫീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഐ ഡിഫീറ്റ് ദ ലോർഡ് എവറി ടൈം ഐ സിൻ. എന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ പോരാട്ടമുണ്ട്. ശുദ്ധമുള്ള പൗലോസ് പറയുന്നതാ, ജഡാഭിലാഷവും ആത്മാഭിലാഷവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോരടിക്കുക. എവറി ടൈം ഐ ചൂസ് ദ വേ ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ്, ഐ ആം ഡീലിംഗ് എ ഡിഫീറ്റ് ടു ദ ലോർഡ്. ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം പിശാച് കൈവശമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പിശാചിനെ കൈവശമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ അതിന്റെ താക്കോല് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പിശാചിനെ അതിനെ കൈവശമാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കിരീടവും ചെങ്കോലും കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത്
അത് പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്നു. How can it be that you let the devil the Satan take over your heart? St. Peter says. How is it that you conspired to sin against the Holy Spirit? How is it that you conspired? How is it that the Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit to keep back part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? How is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. മനുഷ്യരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ, മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ ആളാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആരാധനയിൽ മായം ചേർത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ അല്ല നീ കബളിപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ മനുഷ്യനെതിരെയല്ല നീ പാപം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയോ നീ ദൈവത്തിനെതിരെയാ കുഞ്ഞെ പാപം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അനന്യാസിനോട് പറയുക. അനന്യാസ് ഇത് കേട്ട് അവിടെ ജീവനെ വിടുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ വരികയാണ്. ഭാര്യ വന്നിച്ച് പത്രോസ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എടി സഫീറേ, നീ വിറ്റതിന്റെ മുഴുവൻ പങ്കും എന്റെ പക്കൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നീ കൊടുത്തയച്ചായിരുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും. Yes, of course. I sent it. Yes, of course. We're not that kind of people. Of course. വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയുക. And then Peter was giving her a chance for repentance. That was a call to repentance. And then he says, look, the feet of those listen, the feet of those who buried your husband, their feet are outside the door. They will take you also. നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ തക്കവണ്ണം, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം നിനക്ക് തരുവാൻ തക്കവണ്ണം കാലുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറത്തെ വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയൊരു ഭീതി നൽകുന്നതായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ സന്ദേശം, ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. To the story of Ananias and Sapphira. The Lord says in today's gospel, He says, take heed. He says twice, be aware. Take heed, be aware of the false teaching of the Pharisees and the Sadducees. പരീശന്മാരുടെ സാധുക്യരുടെയും പുളിമാവ് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. പുളിമാവിന്റെ false teaching, sin, that the way of death. കാരണം അല്പം മതി, അല്പം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി, അല്പം പാപം ചെയ്താൽ മതി. The little bit can ruin the whole batch, can transform the whole batch. And so we have to be aware. We have to be those who do the work. We have to be ready for that. So the sin is at the door. If we open the door to that, പിന്നെയും ഇടയുണ്ട്, പിന്നെയും ദൈവം ചാൻസ് തരുന്നുണ്ട് to walk back through the path of repentance, to close that door to sin and then once again come back to the right side. But if we continue in that journey, the next door that comes is the door of death. There's a few more doors that we will look at, God willing, in the coming weeks. So this is not meant to scare us. It's meant to invoke repentance in us. അനുതാപം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭീതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭീതി അനുതാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കണം. ദൈവത്തോട് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ജീവിതത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ, അവൻ്റെ ആരാധനയിൽ നമ്മളെ തന്നെ അവൻ്റെ തൃക്കാലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഇടവരുത്തണമേ. So that no things may there send praise and glory to the Father, to the Son, and to the living Holy Spirit, now, always, forever and ever. Amen. യജമാനൻ വരുമന്നേരത്തുണർവുള്ളോരായി താൻ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ പണിയായി കാൺമോരോ ധന്യരാ പകലെല്ലാം തൻ കൂടെ പണിതോ കവനര കേട്ടി പരികർമ്മിച്ചിടും താതരിരുത്തും മേശയ്ക്കായി പരികർമ്മിക്കും സുതൻ റുക്കുദിശ പാടകയിത മുടയുന്നോരോ മുടി ഹല്ലേലൂയ ചൂടും മകുടത്തിൽ പാർക്കുമോസ് തോമൻ കാലോ നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. കരുണയായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത്
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാപവും പുകഴ്ചയും മനുഷ്യരമായ നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും മുടക്കം വരാതെ കരേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. സ്വന്തം ശരീരത്തിന് താൻ തന്നെ പുരോഹിതനായി തീർന്ന നിർമ്മല ബലിയും സ്ലീബായിന്മേൽ സ്നേഹപൂർവം സ്വയം വിരിക്കുകയും സ്വജാതികളെയും വിജാതികളെയും തന്റെ മരണത്താൽ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഗ്രഹീത കുഞ്ഞാടുമായ കർത്താവേ, നിനക്ക് ദൈവികമായി സ്തോത്രബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്നാളൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ഓ കുലകുഞ്ഞോമോസോ തഹായമീൻ. ബാർക്കുമോർ കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെയും പുണ്യം നൽകുന്ന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുൻപാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയവുമായ ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ മുൻപാകെയും ഭയങ്കരമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപാകെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ആചാരന്റെ കൈകളാൽ കുന്തിരിക്കം വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും തുടച്ചു നീക്കുകയും അവയെ ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനേ, സ്നേഹപൂർവമായ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എണ്ണങ്ങൾക്കപ്പുറമായ എന്റെ മഹാപാപങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ നിന്റെ സകല ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും മായിച്ചു കളയണമേ. ഉത്തമനേ ദേവതോ, നീ എന്റെ മേ കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാ ഞങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. അതിനാൽ എന്റെ നാഥ, നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും മഹത്വമുള്ള നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രജകളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ആത്മാക്കളെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനെ, അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ദേഹികൾക്കും ശരീരങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം നൽകണമേ. അവരുടെ അസ്ഥികൾ കരുണയും കൃപയുമാകുന്ന പനിമഞ്ഞ് തളിക്കണമേ. കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവും മഹത്വത്തിന്റെ നാഥനുമായ മെശിഹാ തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ വിമോചകനും വിമോചനവുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമല്ലണമേ. ഞങ്ങളുടെ തുണയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളി വരേണമേ. ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്നു ചേരണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനേ, സകല കഠിന ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി മായ്ക്കണമേ. കർത്താവേ, കോപവടികളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കരുണാപുരസ്വരം തടുത്ത് മാറ്റിക്കളയണമേ. സമാധാനപരന്മാരായ ആളുകൾക്കുള്ള ഉത്തമമായ അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് യോഗ്യവും പ്രസാദകരവുമായ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരണമേ. നല്ലൊരു അന്ത്യത്തിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അർഹരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കത്തിനക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വഖൂല സുബ്ഹാനവൽമീൻ. വലിയവനും കരുണാസമ്പന്നനും സകലവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമേ, ബലികളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനായി നീ നിന്റെ ജനകന് സ്വയം കുർബാനയായി തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ നിയോഗിച്ച പിതാവിനോട് നിന്റെ കുർബാന അർപ്പണം പോലെ ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിച്ചു. വന്യങ്ങളും ജീവപ്രദങ്ങളുമായ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ വിശുദ്ധിയോടെ സ്വീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം കൃപാപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാരവും പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവരും വിശുദ്ധിയും ശുദ്ധീകരണം നൽകുന്നവനുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ദിവ്യവും ബഹുമാന്യവുമായി ബലിയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായ നിന്റെ പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും കൃപ മൂലം തിരുസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നിന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ മുൻകൂട്ടി ഇത്ര പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളും ഗുരുക്കന്മാരുമായവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്ക് പ്രസാദമാകണമേ. ആയത് നിന്റെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നിന്റെ പിതാവിന്റെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും കൃപയാൽ സാധിക്കുമാറാകണമേ.
ഹോശോ വപ്പൂല സുബാ ആനവൽമീൻ. ആമീൻ. കർത്താവ് സ്തുതിയായിക്കൊള്ളുകയും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും നാം കൈക്കൊള്ളപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ബലഹീനനും പാപിയുമായ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നു, പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ, ജീവനുള്ളവനും പരിശുദ്ധനുമായ റൂഹ പരിശുദ്ധൻ, താൻ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ മേലും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും വിശുദ്ധ സഭയുടെ മക്കളായ വിശ്വാസികളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ആത്മാക്കളുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും കരുണ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപിയായ ഈ തന്റെ ദാസന്റെ ധൂപകലശത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാകുന്നു. പത്രായിഫുൻ ഓൽമെലവോലമൊൽമീൻ. പാർക്കുമോ ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ആചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തനായ പിതാവായി സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാദ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെയും ചുറ്റുതാവായ സത്യേകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകവും നിരച്ചവനും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യത്തിനുള്ള സത്യവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയില്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലം താൻ മുഖാന്തരമാകുന്നു. മനുഷ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തിരുവനസായ പ്രകാരം ഈശ്വരൂഹായാൽ ദേവമാതാവ് ശരീരിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തീർന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും മതിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ വാർത്തത്തോടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമശിയായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും ദിവ്യന്മാരും സ്ത്രീയന്മാരും സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വേദിയുള്ളവരുമായാലും ഏകവിശ്വസഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമാകും ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഏൽപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതുജീവനുമായി പാർക്കുന്നു. യാചിക്കേണ്ടും സമയമിതാ മോചിക്കും നാഴികയിതുതാ ഇതു നമസ്കാരത്തിൻ സമയം ഇതു തന്നെ കരുണാ സമയം ഉന്നത
പ്രിയരേ, ഇതു കരുണയുടെയും അലിവിൻ്റെയും സമയം താൻ. സത്യസ്നേഹത്തോടെ സമാധാനം നൽകും സമയം താൻ. നാഥ കൃപ ചെയ്തിടണമേ. നാഥ കൃപ ചെയ്യുക കനിവാൻ. നാഥ ഉത്തരമരുളിച്ചേ അടിയാരോടു കൃപ ചെയ്യണമേ. യാചിക്കേണ്ടും സമയമിതാ. മോചിക്കും നാരികയിതു താൻ. ഇതു നമസ്കാരത്തിൻ സമയം. ഇതു തന്നെ കരുണാ സമയം. എന്നീപ്പോളി ആചാര്യൻ അനുഭവിച്ചിടു നോർക്കായി അനുഷ്ഠിക്കും നീ കുർബാന. Amen. Barakimos, Omengalos. കർത്താവേ, നിന്റെ സഭയ്ക്കും നിന്റെ ആടുകൾക്കും നിന്റെ ഇടവയ്ക്കും നിത്യമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആത്മാവിനുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പാറിക്കുമോ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മൂലം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ചുമനത്താൽ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ അടുത്തവന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ അന്യോന്യം ശ്ലോമോ നൽകേൻ കർത്താവിൻ ശ്ലോമോ നമ്മിൽ വാസം ചെയ്തിടട്ടെന്നും നമ്മിൽ ചുംബിക്കണം തൽശ്ലോമോയും ശൈലോയും നമ്മെ കാക്കേ
കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ഈ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തല ഉനിക്കണം. ഞങ്ങൾ തലവനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സമാധാനം പാലിക്കുന്നവർക്കുള്ള നല്ല അന്ത്യത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. കർത്താവേ, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രബലി മൂലം ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാപവികാരങ്ങളുടെ അകൽച്ചയ്ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികളോടുള്ള ചേർച്ചയ്ക്കുമായി തീരുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ ആർക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും ഉണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ആചാരണകകളാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധമായ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള ബലിയെ സകലത്തിൻ്റെ ഇവിടവനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. ഈ കുർബാന കരുണയും സമാധാനവും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഈ നാഴികയിൽ നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളും ചിന്തകളും ഹൃദയങ്ങളും ഉയരങ്ങൾ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മശിഹാ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ആ മഹോന്നതങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ദൈവമായ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഭയത്തോട് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ശോഭേ കർത്താവേ, അദൃശ്യ സംഘങ്ങളോടും സംഖ്യകൾക്കപ്പുറമായ കൂട്ടങ്ങളോടും ആത്മീയമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ നിരജനം മുഴുവനും ശ്രോപ്പേന്മാരെ പോലെ കാദീഷ് പാടി ഉച്ചസ്വരത്തിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. മസാക്കീൻ തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവതമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഹോശാന. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷാകരമായ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നപ്പോൾ അപ്പം തൃക്കരങ്ങളിൽ താൻ എടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഉഖാദേശ് വക്സോ വാഴ്ത്തേ ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു. അതുമൂലം പാപപരിഹാരപ്രദമായ തന്റെ ശരീരം നിത്യജീവനായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. വൽഹായേ ദലവോലം ഒൽമീൻ. അപ്രകാരം കാസായും എടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഉഖാദേശ്
വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്ത്രീഹന്മാർക്ക് നൽകി. ഇതുമൂലം പാപപരിഹാരപ്രദമായ തന്റെ രക്തം നിത്യജീവനായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. വൽഹായേ ദല ഓലം ഒൽമീൻ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എന്റെ മരണവും കബറടക്കവും പുനരുത്ഥാനവും നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും അവർക്ക് നൽകി. അതാമോ ദോസേനോ കർത്താവേ, രക്ഷാകരമായ നിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലെ സ്മേനീയങ്ങളായ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരണമായി പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നിന്റെ വരവിന്റെ ഭയങ്കരങ്ങളായ അടയാളങ്ങളും വിസ്മരിക്കത്തക്കവയല്ല. തന്മൂലം നിന്റെ സഭയും നിന്റെ ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ബലമറ്റവരും പാപികളുമായ നിന്റെ ദാസരായ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സകലത്തെക്കുറിച്ചും സകലത്തിനും വേണ്ടിയുമുള്ള നിന്റെ ദേവനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമനായല്ലോവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. പാർക്കുമോർ എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹ സ്വർഗമാകുന്ന മേലുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന മേൽ പൊരുന്നി ആവർത്തിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴിക എത്ര ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്ര ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമാകുന്നു. നിങ്ങളടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി സമാധാനവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും മേൽ സംപ്രീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, എന്നോടുത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എന്നോടുത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എന്നോടുത്തരമരുളി ചെയ്ത നല്ലവനെ ദേവതോ നീ എൻ്റെ മേൽ കരുണ ചെയ്യണമേ. കുറിയലായിസോൻ, കുറിയലായിസോൻ, പരിശുദ്ധ റൂഹ വസിച്ച് ഈ അപ്പത്തെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മശിഹായുടെ ശരീരമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റൂഹ വസിച്ച് ഈ കാസായെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മശിഹായുടെ രക്തമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളെ നിന്നോടുകൂടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓശോ വപ്പൂലസ്പാൻ ലവൽമീൻ. Barak more, let us pray and beseech the Lord our God at this great and solemn and sacred moment. For all the spiritual fathers, our leaders, who appointed over us to stand in this life, to shepherd and govern the holy churches of God in the four quarters of the world, our holy, reverend, and blessed patriarchs, our Father Mar Ignatius, and our Father Mar Basilios,
and our Father Mar Gregorios, and our Bishop, our Father Mar Nicolavos, who are being upheld by God, along with other Orthodox bishops and spiritual fathers, let us beseech the Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ദുഷ്ടതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന വേദവിപരീതങ്ങളുടെ വായ്കൾ നീ അടച്ചു മൗനമാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വഖൂനസ്ബാ ലവൽമീൻ. ആമേൻ. Barak you more again, O Lord. Remember all our brothers and sisters, the faithful and true Christians who have entreated and earnestly requested us to are weak and humble, to remember them at this hour, at this time, and be of all those who fall in the constant hard trials, and take refuge in you. We pray, Lord God Almighty, that may soon be delivered and visited by you, and be as this church was served by God, and with the unity possibly of our faithful children, may abound in virtue, live beseech the Lord. ദൈവനമ്പുരാനെ, നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനും പ്രയാസങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷിതാവും അവിടുന്നായിരിക്കണമേ. അനാഥരുടെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും ദരിദ്രരുടെ നിലവിളിയിൽ നിന്നും ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും മർദ്ദിതരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നീ അലസമായും മൗനമായും ഇരിക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. Barak you more. Again we remember, O the faithful and true Christian rulers, who in the four quarters of the world have established and confirmed the churches and monasteries of God in the true faith. Let us beseech the Lord for the whole Christian community, the clergy and the faithful people, that they may abound in virtue. Let us beseech the Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നീ ഭയപ്പെടുത്തി ചിതറിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. Barakimor, again we remember her who among all the generations of the earth is worthy of being blessed and exalted, the holy, glorious, and blessed ever Virgin and blissful, Mary, the Mother of God. Along with her, let us remember the prophets and the apostles, the preachers and the evangelists, the martyrs and the confessors. Let us also remember St. John the Baptist, the forerunner of his master, and the illustrious St. Stephen, chief of the deacons and first of the martyrs, along with the exalted chiefs of the apostles, Saints Peter and Paul, and also our father St. Thomas, the apostle to India. Let us remember together the whole company of the saints, both men and women. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. കർത്താവേ, മശിഹായുടെ വാതാവിന്റെയും നിന്റെ സേവകരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഓർമ്മയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് നീ ശക്തിയും സഹായവും നൽകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്കായി നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഹാകൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസികളാ ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും കൃപയോടെ അർഹനാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എന്നെപ്പോഴും ഇന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. Barak you more. Again we remember those
who in holiness have gone before us, fallen asleep and taken rest in the abode of the saints, those who have kept the one apostolic and uncorrupted faith and entrusted it and delivered it to us. We also proclaim those three sacred, holy, and ecumenical councils of Nicaea, Constantinople, and Ephesus, along with our glorious and God-fearing fathers, bishops, and teachers who participated in them. We remember the apostle, archbishop, and martyr, James, the first bishop of Jerusalem, as well as Saints Ignatius, Clement, Dionysius, Athanasius, Julius Basil, Gregory, Dioscorus, Timothy, Felix, Zenas, Antimus, John, and in particular Saint Cyril, the exalted and true tower, who clearly expounded and declared the incarnation of God the Word, our Lord Jesus Christ, who took flesh. We also remember our patriarch Saint Severus, the crown of the Syrians, the eloquent mouth, the pillar and the teacher of the universal holy church of God, the meadow abounding in blossom, who preached all the time that Mary was undoubtedly the God-bearer. We also remember our venerable and holy father, Saint Jacob Bardono, the upholder of the Orthodox faith, along with Saints Ephraim, Jacob, Isaac, Balai, Barsomo, the chief of the mourners, Simeon the Stylite, Abahai the chosen one, and Yeldo Marbaselios. We also remember the saints of Malankara, Gregorios, and Divinasios. Let us remember all those who before them and with them and after them have kept, entrusted, and delivered to us the one genuine and uncorrupted faith. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൃപയ്ക്ക് മക്കളും നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായി തിരുവാനിടയാക്കിയ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകന്നു പോകുവാനിടയാകരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എന്നേപ്പോഴും എന്നും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. Barak more, again remember all the faithful departed, who in love and in the true faith have departed from this holy sanctuary and from this church, and from this place and from all places and regions, those faithful departed, who in true faith have gone before us, fallen asleep in our rest, and have gone to you, O God the Father, the Lord of both the spirits and of all the flesh. Let us pray and beseech Christ our God, who received to himself their spirits and their souls, that he may, according to his abundant mercy, make them worthy of the absolution of debts and the forgiveness of sins, and that he may lead both us and them to his heavenly kingdom. Let us cry aloud and say 3 times, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. കർത്താവേ, ദൈവമേ, ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇതിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ മരണം മൂലം രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളായി വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് നീ ആശ്വാസകനും പാപപരിഹാരകനുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവർ നീ മൂലം മരണത്തിൽ നിന്നും പാതാളത്തിൽ നിന്നും പൂടിയിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ ഏകജാതന്റെ കൃപ അവരിൽ പ്രബലപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണമേ. അവൻ മൂലം കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവനിൽ തന്നെ ശരണം വയ്ക്കുന്നു. ദൈവമേ, പോയിരിക്കുന്ന അറിവോട് അറിവൂടാതെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പിഴകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, പൊതുവായ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മീയ രാജ്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും കൃപയോടെ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിലും ബഹുമാന്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായോടും പരിശുദ്ധ റൂഹായോടും കൂടെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായി സ്തുതിക്കപ്പെട്ട് പുകഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. ഓശോകൂലസ്മാൻ
ആമീൻ. തലമുറ തലമുറയായ തലമുറ വരെയും ലോകാലോകം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. Page 331. Moranisho kurishalom Madave പ്രാർത്ഥനയാലും കോപത്തെ ദണ്ഡങ്ങളെ നീ മായിച്ച് ലാദാക്കേണമേ. ആദാമ്യേരെ സ്ലീബായേ വാഴുക വാനിൽ സ്ലീബായേ വാഴുക ഭൂവിൽ സ്ലീബായേ യറാപ്പള്ളികളെ കോട്ടയ്ക്കോ പങ്കാക്കേട്ടെ. And his soul came in united with his body. And he turned us with the blood that at the right. സാത്താനിൽ നിന്നും കാത്ത് സ്ലീബാസോ നൽകട്ടെ. അൻപുടയോ നേ നിൻ വാതിൽ മുട്ടുന്നു ദാസനാദം ആവേശ താല്യാജിക്കും അടിയാളെ തള്ളിടല്ലേ. അലിവോടു ചാടിയാരി ആരിശം നീ കീകാക്കേണമേ. വാതിൽ തോറ നീ പ്രാർത്ഥനേ നാദം കേടേകിടേണമേ. നിന്നെ വിളിക്കുന്നേ നാഥ നിന്നുദവിക്കായി ബലഹീനർ
ആർക്കുമോർ കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആർക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ബന്ധിതരും രോഗികളും അനാഥരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും പലതര പ്രയാസങ്ങളിൽ വലയുന്നവരുമായ എല്ലാവരെയും നീ ഓർത്തു കൊള്ളണമേ. പ്രത്യേകാൽ ഈ ദിനങ്ങളിൽ ജന്മദിനം ആചരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം നിരന്തരം നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദീർഘായുസിലും അവർ വളരുവാനും നിന്റെ കൃപ അവർക്ക് ധാരാളമായി നൽകണമേ. അവരോടൊപ്പം വിവാഹവാർഷികം ആചരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പരിഭാവനത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിന്റെ സഹായം അവർക്ക് നീ നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ കേൾക്കണമേ. Hayayinagayil bidaik moriyomo rahamono rahamay kunisha ustoya sarab ആലാൻ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വായ്കളെയും മധുരങ്ങളെയും നീ തുറക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവാം ദൈവമേ എന്ന് നിന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെയും ചിന്തകളെയും നിർമ്മലമാക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപവും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേകതരമുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവവും നഷ്ടവും വരുത്തുന്ന സകലത്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവും പ്രയോജനകരവുമായി വേഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി തരണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എന്നേപ്പോഴും ഇന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അണയ്ക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവമേ, നിന്റെ മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ, നിന്റെ സകല കൃപകളും സകല കരുണകളും സകല നൽവരങ്ങളും നിന്റെ സഭയിലും നിന്റെ ജനങ്ങളിലും നിന്റെ ഇടവകയിലും വന്നു വസിച്ച് കവിഞ്ഞൊഴുകുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വക്കൂലസ്പാൻ ലവൽമീൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും മഹനീയവും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭൂവും അനാദന്യവും വന്യവും സാരാംശത്തിലൊന്നായിരിക്കുന്നതുമായ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മാർഗമോർ ഭയത്തോടും വിറയലോടും നാം സൂക്ഷിക്കണം. കർണതോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഈ വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധനായ
ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും കരുണയോടെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തന്റെ വിലയേറിയ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏക പരിശുദ്ധ റൂഹായും നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവിന്റെ വന്യനാമം ആദി മുതൽ ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. ദേവസൂതന്മാരായിടുവാൻ ആയുഷ്കാലേ പഠിപ്പിച്ചാത്താതെ മാറി ഓർക്കേണം പ്രാർത്ഥന കുർബാനകളിൽ നാം ശാശ്വതരാജേ സ്വർഗത്തിൽ നീതിജ്ഞന്മാർ സിദ്ധന്മാരിൽ നീവരോപ്പം ദൈവസുതൻ ആശ്വാസമവർക്കേകിടും മോറിയോറാഹിൽ മേലൈനു മശിഹാരാജോത്ഥാനത്താൽ നേടിടേണം പുണ്യം നാം സ്ലീബായാൽ രക്ഷിച്ചോനാം. ദേവസുതാ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്നേവം വിശ്വാസത്തോടുനിടാം. ഹല്ലേലൂയ. മാതാകാദീശന്മാർക്കും വിശ്വാസം പാലിച്ചോരായി ഉപവാസം കൈ വീട്ടോർക്കും ഓർമ്മയ്ക്കൗന്നത്യം ചേർത്തോ. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മോടോ ബേസ്കുരിശിൽ നിൽക്കും സ്വർഗീയം സൈന്യം ദേവേശൻ താനേന്റെ ഗാത്രത്തെ ആഘോഷിപ്പൂ. വരുവിൻ പുണ്യം പ്രാപിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. താതന്മാർ നേതാക്കന്മാർ മാതാക്കൾ ഭ്രാതാക്കന്മാർ നിന്യാഗത്തിൻ പീഠത്തിൽ ഓർക്കപ്പെട്ടിടുന്നിശാ. നിർത്തണമവരെ നിൻ വരവിൽ നിൻ വലമായി ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ശരീരങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുകൊള്ളണം. ബാർക്കുമോർ എൻ്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഭക്ഷിപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരമാകുന്ന ഭക്ഷണം മൂലം
എന്റെ ദുർമോഹങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുകയും ദുർമോഹങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോവുകയും എന്റെ ജീവനുള്ള കാസായാകുന്ന പാനീയത്താൽ എന്റെ ദുർവികാരങ്ങൾ ശമിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവമേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും എന്നാൽ ഞാൻ യോഗ്യനായി തീരണമേ. ആമേൻ. രക്ഷകനുരചേതാൻ എന്മേ രക്തങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നോരിൽ വാസം ചെയ്യും ഞാൻ. ഗാത്രം ഭക്ഷണമാ രുദിരം കാസായ അവ കൈക്കൊള്ളുവോനിൽ വാസം ചെയ്യും ഞാൻ. താവകഗാത്രത്താൽ പരിഹാരം നേടി നിശ്ചയമായി ജീവൻ പ്രാപിക്കും. തന്നതിനാൽ അംഗങ്ങളിലവയെ നിക്ഷേപിക്കുകയാൽ ഉയരേകിയ നാഥ വന്ദിക്കുന്നടിയാ. ആകുന്ന
രക്ഷകനുര ചെയ്ത രക്തങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളു നോരിൽ വാസം ചെയ്യും ഞാൻ വിശ്വാസാൽ ശുദ്ധ്യാ എന്നെ കൈകൊണ്ട് കൽപ്പന കാക്കുന്നു. ഗാത്രം ഭക്ഷണമാ രുതിരം കാസായ അവ കൈക്കൊള്ളുവോനിൽ വാസം ചെയ്യും ഞാൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹാ താവഘഗാത്രത്താൽ പരിഹാരം നേടി നിശ്ചയമായി ജീവൻ അഭിക്കും ഞങ്ങൾ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന പാപപരിഹാരപ്രദമാകുന്ന തീക്കട്ട രണ്ട് ലോകങ്ങളിലുമെന്നുമെന്നേ കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനുമായി സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ 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 കുറിയേലൈസോൻ മഷിഹാരാജാവാം നാഥൻ ദൈവത്തിൻ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടാത്മാവിൽ പുണ്യം നേടേണം ഞങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ രക്ഷകനീധന്യൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കൃപ ചെയ്യേവാം സ്ലീപായാരെ ശീച്ചോനാം സുതനോടത്തിക്കേനം നാം. ഹല്ലേലൂയ
മാതൃവിശുദ്ധ പരേതർക്കായി സുസ്മൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചോന നീ പരിശുദ്ധൻ 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 നീ മഹനീയൻ ഹല്ലേലൂയ. ദൂതഗണം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം പാവനമേ സ്ഥാനം പോക്കി കൊണ്ടാടോന്നി ശാദ്മജനാം മഷിഹാതന്മേരക്തങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ. സഭയം സവിധം പ്രാപിപ്പീൻ കൈക്കൊള്ളുവിൻ പാപം പോക്കി ശാശ്വത ജീവൻ നേടിടാൻ വിശ്വാസത്തോടുൾക്കൊള്ളുവിൻ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ നിൻ മഹത്ബഹായിൽ സ്മൃതരാകട്ടെ മൃതി പൂണ്ടോ നിൻ ശ്രേഷ്ഠത വെള്ളി ആകുന്ന നിൻ വലമവരാ നീടട്ടെ ഹല്ലേലൂയ. ക്രൂബന്മാരുടെ തേരതു പോലെ സ്ഥിരമീ സ്വർഗത്തിൽ സേനകളുണ്ടിതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവസുതൻ തിരുമേനിയതല്ലോ മട്ടസ്റ്റ് പറയണം. ആദിമുതൽ തലമുറ തലമുറവരെയും തനിക്കു സ്തുതി. മെൻമദ്ബഹോ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന് നിത്യമായ പുതുക്കത്തിനും വേണ്ടി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദേവപുത്ര, പാപപരിഹാരം നൽകുന്നതായ നിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസീദാസർക്ക് പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങി വരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, തിരുമുൻപാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും വേണ്ടി വിലയേറിയതായ
തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധകരുടെ സംഘത്തെ അദൃശ്യമായ വലത്ത് കൈ നീട്ടി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും ഈ വിശുദ്ധതകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ നൽകുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയിൽ പരിശ്രമിച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിലുള്ളവർ സംബന്ധിപ്പാനിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മേലും അവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുമാറാകണമേ. അത്രൈഹുൻ ഒൽമെലവോ ലം ഒൽമീൻ. ആമീൻ. നാഥ കൃപ ചെയ്തിടണമേ. നാഥ കൃപ ചെയ്യണമലിവാ. കൃപ ചെയ്യണമോ തരമാരുളേ. കൃപ ചെയ്യണമേ നിനക്കു സ്തുതി. ശുഭോലോക് 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 മോറൻ മാലോകാൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു വന്നതായ തിരുശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു വന്നതായ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാരത്തിനുമായിട്ട് തിരരുതേ. എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായിട്ട് ഭവിക്കണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനെ മനസ്സലിവ് തോന്നി ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും കരുണ ചെയ്യണമേ. മലായിൻ പൂവാകെ നമിക്കുന്നിന്നെ. എല്ലാമാകും സ്തുതി പാടും. കബറടഞ്ഞു നൽ ശരണം നീയേ. മൃതനുയർപ്പും നീ തന്നെ. ദൈവം തമ്പുരാനെ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിൽ പരിചയിച്ചിരുന്ന വായികളെ നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ഈ ദിവ്യദാനത്തിന് അർഹമാക്കി തീർത്ത നിന്റെ കൃപയെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ഏകപുത്രൻ മൂലവും അവന്റെ കൂടെയും നിനക്കും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും അല്ലേ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പാർക്കുമോ നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലവനിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് അനശ്വര ഭക്ഷണമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന സ്വർഗീയ അപ്പമാകുന്ന മശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ ആഗമനത്തിൽ നിത്യനാശത്തിന് ഞങ്ങളെ നീടയാക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്നും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമീൻ. പരിപീഡാനിഹതൻ ഹാബേൽ, നൗകയിൽ നീതിപരൻ നോഹ, കർമ്മേൽ മലമേൽ ഏലിയ,
എന്നിവർ തൻ സ്വീകൃത ബലി പോൽ ഭാഗ്യം മഹാനിധി അബ്രാഹാം വാഗ്ദത്താൽമജൻ ഇസഹാക്ക് ധന്യശിരോമണി യാക്കോബൻ ഇവരർപ്പിച്ചൊരു ബലി പോലെ യെബൂസായന്റെ കളത്തറയിൽ കർത്താവേ തിരുഹിതമാർന്ന ക്ഷിതിപാലക നിബി ദാവീദിൻ പരിപാവനമാം ബലി പോലെ നിർധനയാമാവിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശിന് തുല്യമതായി നിൻ തിരുസഭയുടെ സുതരിൽ നിൻ ഈ തിരുവേലിയെ കൈക്കൊള്ളുക. കാഴ്ചയതിൽ കർത്താവേ നീ തിരുവുള്ളം ദുഷ്ടിപ്പെട്ട് നല്ല മരിച്ചോർ പുണ്യാപേ വത്സല സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ പാപപരിഹാരം നൽകുന്നതായി ബലിപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന യാത്രാഭക്ഷണങ്ങളോടും പാനീയങ്ങളോടും കൂടെ പരിശുദ്ധവും മഹനീയവുമായ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലെ പോകുവീൻ. ദൂരസ്ഥരോടുകൂടെ സമീപസ്ഥരും ജീവനുള്ളവരും വാങ്ങിപ്പോരും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വിജയശ്രീബാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസാ ക്രൂശിന്മേൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവരുമേ ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കും. വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഞാനോ ബലഹീനനും പാപിയുമാകുന്ന ദാസൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ സഹായവും കരുണയും കണ്ടെത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് തൃപ്തരായി സമാധാനത്താലെ പോകുകയും എന്നേക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. തൻ്റെ അളവറ്റ കരുണയിൽ നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന തമ്പുരാന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ നമുക്ക് അവസരം തന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നാം സ്മരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം.